السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ سب یقیناً اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ جی، سب سے پہلے تو آپ نے پچھلی جو کہانی تھی، اسلامی کہانی سیدنا آدم علیہ السلام کی، تو یقیناً سب نے سن لی ہوگی، لیکن کچھ ایسے نئے آنے والے جو لوگ ہیں وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی پاس کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، بڑھتے ہیں ہم اپنی اگلی کہانی کی طرف، پروفٹ کہانی۔ تو اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو کچھ باتوں سے آگاہ کرتی ہوں، پھر آپ جج کریں گے کہ یہ کہانی کس کے متعلق ہے بھئی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان بہت نادان ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی جان پر ظلم کر کے سمجھتا ہے کہ دوسروں پر ظلم کر رہا ہے، دوسروں کو فساد میں مبتلا کر کے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ فساد اس کی ذات کے لیے کسی قسم کے خطرے کا باعث نہیں ہے۔ دوسروں کے گھر میں آگ لگتی ہے تو جلد یا دیر سے وہ آپ کے گھر تک بھی پہنچے گی، پتہ ہے اس بات کا اثر؟ سیلاب اگر اپنی راہ میں آنے والے پہلے ہی نہیں، آخری مکان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ آپ اگر گلاب بوئیں گے تو گلاب کی خوش رنگ مہکتی ہوئی فصل ملے گی، کانٹے اگائیں گے تو کانٹوں کی فصل تیار ہوگی۔ ظلم اور فساد کا بیج بو کر نیکی اور اچھائی کی فصل تو نہیں ملے گی نا، ہر طرف ظلم اور فساد ہی پھیلے گا نا۔ وہ بھی کچھ ایسا ہی معاشرہ تھا کہ ایک شخص نے برائی کے راستے پر پہلا قدم رکھا تو پھر اس راستے پر ختم نہ ہونے والے سفر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ظلم، زیادتی اور فساد کا ہر حربہ اس نے اختیار کیا۔ وہ لوگوں کو بھٹکاتا رہا، ایمان رکھنے والوں کو ستاتا رہا۔ اس کام میں شیطان نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ لوگوں کو راگ رنگ کی طرف لگانے میں اس کو بہت کامیابی ملی۔ اس سے لوگوں کی بڑی تعداد برائی کے راستے پر چلنے لگی، ان لوگوں کے ذریعے فساد بڑھنے لگا۔ ایسے عالم میں اللہ کے ایک نبی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جب انہیں کامیابی نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جہاد کا حکم دے دیا۔ اس طرح سے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کا آغاز کیا۔ حق اور باطل کے اس اولین معرکے میں ایمان والوں کو فتح نصیب ہوتی رہی اور بالآخر پے در پے معرکوں کے بعد فساد کرنے والے گمراہ لوگوں کو گھٹنے ٹیکنا پڑے۔ جی، اللہ کے اس نبی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے لکھنے کے لیے قلم ایجاد کیا۔ خود ان کی زندگی علم اور دانائی کی روشن مثال تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جہالت کے قریب بھی نہ جاؤ ورنہ علم میں کمال حاصل نہیں کر سکو گے۔ وہ ساری زندگی لوگوں کو اللہ کی ذات پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے، توحید کا تصور لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے رہے۔ انہیں دنیا کی طلب بالکل نہ تھی، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور زکوٰۃ دینا ان کی تعلیمات کا اہم حصہ تھا، اور وہ اپنی قوم کے اندر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جذبہ بھی پیدا کرتے رہے۔ تو یہ جو کہانی ہے نا، یہ پرانی کتاب میں سے ہے، جس کا میں ان کی شخصیت کا نہ صرف تعارف پیش کر رہی ہوں بلکہ دعوت کے راستے میں ان کی جد و جہد کی عملی تصویر بھی آپ کے سامنے لے کر آ رہی ہوں۔ چلیے جی، شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ تھا، ہوا کچھ ایسا کہ عابد کے دروازے کی گھنٹی بجی۔ یہ گھر کا نقشہ ہے نا، اسی طرح دیکھیں کنورسیشن سے ہی ہم لوگ سیکھتے ہیں نا، جو کہ ہم بھول چکے ہیں آج کے دور میں۔ عابد کے اب دروازے کی گھنٹی بجی تو اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو اس کا قریبی دوست فاروق کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ اس نے کہا آتے ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو فاروق مسکرایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت دنوں بعد آئے، آؤ آؤ اندر آ جاؤ۔ تو یہ کتاب کیسی اٹھائی ہوئے ہو؟ یہی کتاب تو مجھے آج یہاں پہ لے کر آئی ہے، فاروق نے جواب میں کہا۔
कोई ख़ास बात? कैसी किताब है ये? आबिद ने हैरान होकर पूछा। मुझे नहीं मालूम भाई। क्या मतलब? किताब हाथ में और कह रहे हो कि मुझे नहीं मालूम? हाँ भाई, यही बात है, लो तुम भी देख लो। अच्छा अच्छा, पहले अंदर तो आ जाओ भाई, आबिद ने कहा और उसे ड्राइंग रूम में ले आया। ठीक है, तो अब दोनों आमने सामने बैठ गए। आबिद ने क्या किया, किताब फारूक के हाथ से ले ली और किताब काफ़ी पुरानी सी थी, खस्ता हाल थी। तो पुरानी होने की वजह से उसका रंग जर्द पड़ चुका था। उसके पहले सफ़े पर जो लिखा हुआ था वो आबिद पढ़ ही ना सका। वो अल्फाज क्योंकि ना तो उर्दू के थे, ना अंग्रेज़ी के, ना फ़ारसी के थे और ना ही संस्कृत के। गर्ज वो किसी ऐसी ज़ुबान के अल्फाज थे जो उसने पहले कभी देखे ही ना थे। उसने किताब को उलट पलट कर देखा, अंदर भी वही ज़ुबान नज़र आई। ये कौन सी ज़ुबान है भाई? पता नहीं। तुम्हें ये किताब मिली कहाँ से? अरे भाई, दादा जान की किताबों की अलमारी में से। दरअसल जब से दादा जान फौत हुए हैं, हमने उनकी चीज़ों को हाथ ही नहीं लगाया था, छेड़ा ही नहीं था। आज घर वालों ने प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना उनके कमरे और कमरे की चीज़ों की सफाई कर दी जाए। इसी तरह अलमारी की सफाई करते हुए दूसरी आम किताबों में से ये किताब मिली, तो हम इसको देखकर हैरान हुए, क्योंकि दादा जान भी गैर मुल्की ज़ुबानें नहीं जानते थे। फिर ये किताब उनकी अलमारी में क्यों मौजूद थी भाई? भाई, हम कोई फैसला तो नहीं कर पाए, इसीलिए तो मैं ये किताब तुम्हारे पास ले आया हूँ। मैंने सोचा कि चलो तुम्हारे साथ कुछ इसका ऐसा करेंगे कि हम अपने ना इसको लेके ना अपने सर के पास जाते हैं, सर एजाज के साथ पास। शायद वो इस ज़ुबान के बारे में जानते हों, वो कुछ बता सके। देखा है ना कि हमें यहाँ पर सीखने के लिए किसी बड़े का सहारा लेना पड़ता है ना? बड़ों का, या फिर कुछ ऐसे नॉलेज वालों का, दीन वालों का, या किसी जो इसके बारे में कोई इल्म रखते हों उनका। तो चलो ठीक है, चाय पीने के बाद चले चलते हैं, क्योंकि अब वो मेहमान बन के आया था उसके पास। चाय वगैरह से फारिग होके दोनों सर इजाज साहब के यहाँ पहुँच गए। दोनों का शुमार चूँकि अच्छे और बड़े ही समझदार तालिब इल्मों में होता था, इसलिए उनके जो टीचर उस्ताद थे ना, उनकी इज्जत करते थे। इशफाक साहब ने खुश होकर उधर जो उनके दोस्त थे सर एजाज के, उनका इस्तकबाल किया। फिर खुद ही उनकी नज़र किताब पर भी पड़ गई, सर एजाज की। ये किताब कैसी है भाई? बहुत पुरानी सी लगती है। जी हाँ सर, इसी के सिलसिले में तो हम आए हैं। ओहो, वो बोले। फारूक ने किताब जो सी थी इजाज साहब के सामने रख दी। वो उसको उलट पलट करके देखने लगे। बोले, नहीं भाई, मैं इस ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं, ना जाने ये कौन सी ज़ुबान है, लेकिन मैं भी उलझन महसूस कर रहा हूँ, इस किताब में है क्या? लिहाजा इसका एक इलाज है। वो क्या सर? मेरे एक दोस्त हैं, कई गैर मुल्की ज़ुबानों के माहिर हैं, तो उस ज़ुबान के बारे में यहाँ बस वही बता सकते हैं। क्या ख्याल है, चलें उनके पास? तो अगर आपको जहमत ना हो तो, वरना नहीं, कोई बात नहीं। नहीं 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 सर, इसमें जहमत की क्या बात है, आए 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 चलें। देखिए उनका शौक़ क्या था। अब वो गैर मुल्की ज़ुबानों के माहिर दोस्त के पास पहुंच गए। उनका नाम अकरम खान था। अकरम खान बहुत गर्मजोशी से मिले, मोहब्बत से उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया। ड्राइंग रूम में किताबों की बड़ी बड़ी अलमारियां नज़र आ रही थीं। अकरम साहब, हम आपसे इस किताब के बारे में पूछने आए हैं। मैंने अपने शागिर्दों को बताया है कि शहर में आपसे बड़ा गैर मुल्की ज़ुबानों का माहिर कोई भी नहीं हो सकता। उस्ताद साहब ने कहा, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, बेशक उसी का करम है, क्योंकि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। इस दुनिया में एक से एक बढ़कर मौजूद है। लाइए मुझे भी किताब दिखाइए। उन्होंने किताब की वर्क गर्दानी की। फिर बोले, मैं ये ज़ुबान जानता हूँ। अच्छा, तो आप जानते हैं ये कौन सी ज़ुबान है? सब बड़ी जल्दी से बोले। हाँ भाई, क्यों नहीं, ये इब्रानी ज़ुबान है। और आपको कुल कितनी ज़ुबानें आती हैं? फारूक ने पूछा। कम से कम 10-12 ज़ुबानों का तो मैं माहिर हूँ, उन्होंने जवाब दिया। तो ये किताब किस मौजू पर है भला? अब जो से इजाज़ अहमद ने भी सवाल कर दिया। अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो उन्होंने किताब को पढ़ना शुरू किया और फिर बोले कि इस किताब में अंबियाए इकराम के तज़किरे हैं। जी, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने
قصے کی طرف۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آڈیو میں ضرور آپ لوگ اس کو سنیے گا غور سے، تو آگے ایک بہت ہی دلچسپ اسلامک سٹوری آنے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔